स्वागत है दोस्तों तुहाडा अपना साझा पंजाब टीवी ते मैं हाँ भुपिंदर सिंह सज्जन। तुसीं देख सकते हो इधर नारेबाजी हो रही है। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली दे विच सरकार है और दिल्ली दीयां सड़कों के उपर दिल्ली के उस महल्ले दे विच मैं कल जाके आया सीगा। उत्थे साडे यूट्यूब चैनल के उपर वीडियो पई हुई है। उत्थे पुलिस लगी हुई है जिथे उस लड़की दे नाल बड़ी ही ज़्यादा दरिंदगी दे नाल पेश आया गया। उत्थों महल्ले दीयां औरतां दे वल्लों जबर जनाह भी किया गया। उन्होंने बीबियां ने बीबियां कहना भी मैनूं लगदा कि मुनासिब नहीं हैगा। उन्होंने औरतां ने ये सारा कुछ किया और उस तो बाद अपने ही परिवार के मैंबर मर्दां दे कोलों जबर जनाह भी करवाया जाता हैगा। सारा कुछ उत्थे वापरदा हैगा और उस तो बाद भावें मुकदमा दर्ज हो गया क्योंकि दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल की सरकार है और जिहड़ा महल्ला हैगा उस महल्ले के लोग ड्रग बेचते हैं। उत्थों के महल्ले वालियां ने सानूं दस्सिया हैगा। सो इस तरीके नाल उन्होंने पहलां तो ही इस गल की शह सी जिहदी वजह करके उन्होंने उस शह दे चलदिआं एडी जबरदस्त ते घिनौनी घटना नूं अंजाम देता। विश्व भर दे विच इंसाफ पसंद लोग जिन्हां दे सीने दे अंदर दिल हैगा, दिल नाल दी चीज़ हैगी आ, उन्हां नूं बेहद रोस अते गुस्सा। सो हुशियारपुर शहर दीयां सड़कां दे विच तुसीं देख सकदे हो कि मार्च कढ़िया गया हैगा, रोस मार्च, पुतला फूकिया गया हैगा अरविंद केजरीवाल दा। दिल्ली दे अरविंद केजरीवाल दे प्रति लोकां दे मनां विच गुस्सा हैगा और उत्थों की जी बीजेपी उहदे प्रति गुस्सा हैगा। तुसीं देख सकते हो आपां वख-वख जिहड़े आगू हैगे ने उन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश करदे आ। दिल्ली विखे सिख लड़की नाल वैश्याना करन वाले दोषी दरिंदिआं नूं फांसी लाओ। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद। सिख मुस्लिम दलित ईसाई साझा फ्रंट हुशियारपुर शहर के सारे आगू हैगे ने। आपां गलबात करन दी कोशिश करदे आ। लारेंस चौधरी जी हैगे ने, गुरनाम सिंह सिंगड़ी वाला हैगे ने। चौधरी जी की कहना चाहुंदे हो? ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ इस तरह की दरिंदगी की गई होवे। इस तो पहला भी वाल्मीकि भाईचारे नाल संबंधित मनीषा वाल्मीकन दे नाल भी एक मंदिर दे विच जदों पानी लैण जांदी आ ते उत्थे दे जिहड़े दरिंदे आ उहदे नाल समूहिक बलात्कार करदे आ। सो ये बार बार जिहड़ियां दिल्ली दीयां घटनावां इत्थों ये पता लगदा कि बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ संविधान लागू किया उन्होंने एक कहा सी कि संविधान जिन्ना मर्जी चंगा भी हो जाए पर जे लागू करने वालियां दी नीयत विच फर्क आ तां ये कदी भी चंगा नहीं बन सकदा। अज भारत दे विच जिहड़ियां ये सरकारां ने ये संविधान नूं मनदियां नहीं पर ये उही पुराना जिहड़ी व्यवस्था आ कि औरत नूं जुत्ती दी पैर समझना अज भी इन्हां सरकारां दे विच उही कुछ हो रहा। इसे करके बार बार देश दे विच औरतां दे नाल रेप, उन्हां दियां लड़कियां दे नाल रेप ये दसदा कि ये संविधान नूं मनदे नहीं। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखते समय ये गल कही सी कि औरत नूं जिहड़ा आ बराबर दे अधिकार होणगे, पर अज तक इन्हां ने बाबा साहब दीयां लिखियां गल्लां ते अमल नहीं कीता। इसे करके बार बार ये जिहियां घटनावां हुंदियां क्योंकि मनुवादी सरकारां ने। और केजरीवाल जिहड़ा ये कहिंदा कि मैं सैकुलर हाँ, पर मैं केजरीवाल नूं पुछना चाहुंदा जे तुसीं सैकुलर हाँ ते जे तुसीं औरतों का सन्मान करते पंजाब च आके कहने कि औरत नूं जी गारंटी दिन्ने असीं इन्ने 1000 रुपया हर महीने देवांगे, पर जिहड़ी दिल्ली दे विच तुहाडा राज आ उत्थे तुसीं औरत नूं की सन्मान दिन्ने आ? ये दोहरा मापदंड केजरीवाल साहब तुहाडा नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी जो दिखाउंदी पई पंजाब च ये बिल्कुल लोकां नूं सब्जबाग ने। लोकां नूं इन्हां घटनावां तो सबक लेना चाहिदा कि असीं इन्हां पार्टियां ते यकीन नहीं करना, इन्हां नूं पंजाब चों भजाउणा तद ही जिहड़ा साडीआं लड़कियां नूं न्याय मिल सकदा। सो अज असी सिख मुस्लिम दलित ईसाई साझा फ्रंट ने सिंह सभा गुरुद्वारे तो इकट्ठे होके नौजवानों च तुसीं देख सकते भारी रोस आ। सारे नौजवान अज सैकड़े की गिणती च सिंह सभा गुरुद्वारे इकट्ठे होए। उत्थों रोस मार्च करके असी अज शैशन चौक हुशियारपुर विखे केजरीवाल दा और अमित शाह दा मोदी दा पुतला फूक रहे हैं और ये संकेत असी दे रहे हैं कि सानू मजबूर ना करो, मजबूर ना करो। लोगों का कानून व्यवस्था में संविधान में यकीन बनया रहे, इसलिए भैनों की बेटियां की और SC ST की OBC की घट गिणतियां की रक्षा करो।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜਾਈ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਹੂੰਝ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਗੜੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਗੜੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਗੜੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਬਈ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਚਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਕ ਚੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ 52 ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਪਟੀ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਵੋਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਐਂਡ ਟੇਲ ਵਾ
ਔਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ SC ST ਤੇ OBC ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ SC ST OBC ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਘਟਨਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ RSS ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ RSS ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੇੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਏ ਗਏ ਨਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥਾਲੀਆਂ ਚਮਚੇ ਖੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਬਦਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆ, ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਾਸਟ ਜਾਤ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 4-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ 4-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਜੀਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਫ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਬਦਲਾ ਲਊਂਗੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਆ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ
ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਛੱਜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ, ਈਸਾਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ, ਫਤਿਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਆ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਈ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੈੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ CID ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, BJP ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਖੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੇ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 84 ਵੀ ਹੰਢਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੰਢਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਭੇਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਈ ਆ ਘਟਨਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਚੇ ਲੀਡਰ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਚੇ ਲੀਡਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੁੱਚੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ।
ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਰੋਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟਮਕਾਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਗੜੀਵਾਲਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ 70 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਪੀੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SC ST OBC ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ। ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਵਾ, ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, BJP ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਲਾ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।